Okay, so today in finite series, what we are going to discuss is determination of sum of first n natural number. There is a very interesting actually story related to this topic. If I already told you, I don't know why I forgot if I told you or not. There is a Yes, German, you told. I told you about Friedrich Gauss. Yes. Okay, so those who don't know, for them, let me tell you again. Okay, one day Friedrich Gauss, he was very good at mathematics. Okay, so in his school there was a math teacher. One day the math teacher came to the class and told the class, find the summation of the number from 1 to 100. That means you have to add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Like this, you have to add all the numbers up to 100 and then you have to tell me what is the summation. Okay. So the teacher thought it will take the students a little while to calculate it because this is a very time consuming calculation, right? If you even try to do it with the calculator, you will see that 1 plus 2 plus 3, it takes a lot of time, right? So, but he finished writing the question on the board, and before he could sit on his chair, Friedrich Gauss came with his, board showing the result. Okay, so you understand that he did it very quickly. Now the question is how he did it very quickly. His teacher also got actually surprised and asked, "How did you solve it so early?" So then he explained how he solved it. Let us see. What he did is he added 1 and 100. If you add 1 and 100, what are you going to get? 101, 101, right? Then again, if you add 2 and 99, again you are going to get another 100 and 101, correct or not? Then if you add 3 and 98, you are going to get another 101, right? Then if you add 4 and 97, you will get another 101. So likewise, if you continue, can you tell me how many 101 you are going to get? Can anybody tell me how many? 50. 50. 50. 101 I'm going to get. 50. One might, wonder why this is, why 50, 101 will be there. If you see, there are 100 numbers, right? Taking two of them, we are forming a couple. So how many couple we can form from 100 number? 100 number, 2 number forming couple, 2 number forming couple. Likewise, 50 couples can be formed, right? Okay. So the value of one couple is 101. So what will be the value of two couple? 2 into 101. What will be the value of three couple? 3 into 101. Likewise, what will be the value of 50 couple? 50 into 101. Now this multiplication you can do within seconds, right? And the answer is going to be 5050, 5050. Okay, this is going to be the answer. So now this is very easy to solve, right? Correct or not? This is very easy to solve now. Now from here, our target is to develop a general formula for it. Our target is to develop a general formula for it. How we can develop? So we already saw there are 100 numbers, right? So the value of n is 100. I already told you, if you ask yourself that how many numbers are there and you know the answer, then you know the value of n. From 1 to 100, how many numbers are there? 100 numbers, right? So we know the value of n is equal to 100. Clear? How many numbers are there? That is the value of n. 100 numbers are there, so value of n is 100. So how I found out the summation? 50 into 101, right? Now this 50, can I write it in this way? 100 divided by 2 and into 101, it is there, right? So if I put the value of n here, then what will happen? This 100 will be replaced by n. This 101, I can write as n plus 1. 101 is 100 plus 1, right or wrong? If you notice, I can write it, if I add 1 on both sides, then it will be n plus 1 is equal to 101. So 101 can be replaced by n plus 1 divided by 2. Divided by 2. This is our formula. This is the formula to find out the summation of first n natural number. Understood? Natural number is 1, 2, 3, 4. If you remember, I already taught you, I think in grade 9 I discussed about this, that
Naturally, if I start Yes, sir. counting, from where I start counting? I start counting from 1, 2, 3, 4. If I tell you to count how many students are there in the class, you will start counting from 1, 2, 3, 4. 1 from 1 you will start, right? So that is why that those are the natural numbers. So please remember this one. From here, the thing that we have to remember is the formula. Whenever you are asked to find the summation of n natural number, you have to use this formula. Now here we have 100 natural number, right? That is why the value of n is 100. But in some different question, let us say you have been asked to find out the summation of first 25 natural number. First 25 natural number. So the value of n will be 25. Okay, so put the value here. Sn, it will be S25 now. N 25 into 25 plus 1 divided by 2. So this is 25 into 25 plus 1 is 26, and 26 divided by 2, it will give me 13. So 25 into 13, how much it is going to be? 325. Correct? So this is going to be the summation. Now you may ask me, sir, yesterday in the last class, we learned two formulas to find the summation. One is this one is this one. Okay, so is there any problem if I use this formula to find the same answer? You can use it, okay, but this one will give you the answer more easily. Now when you can use this? When you are calculating the sum of first 25 natural number. That means the number has to be 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. But generally whenever we are dealing with the series are like this: 2 plus 6 plus 10 plus 14. These are natural numbers, but not the first 25 natural number. Do you understand my point? If I tell me the first 10 natural number, you will be telling me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. These are the first serially natural number. But are they in serial? 2, 3, 4, 5, 6? It is not in serial, right? But there is a common difference. So for these cases, you have to use these formulas. And whenever there is natural number, first natural number, then only you can use that formula. Okay, remember this, please. Acha. So in the last class, I gave you some homework. None of you completed it and sent me photos. I told you to practice whatever we discussed. I told you to form five series from yourself and solve it and then send to me. But nobody did. Why? Yasmin, didn't you do? Yasmin? Yes, sir. করো নাই না? তুমি আমাকে রিকোয়েস্ট করছো যে চ্যাপ্টারটা ডিসকাস করার জন্য, বাট তুমি হোমওয়ার্ক করতেছো না। যাই হোক, অন্য সাবজেক্টের অনেক হোমওয়ার্ক আছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। তো আচ্ছা, আসো আমরা এখন দেখি, আমরা এক্সারসাইজের প্রবলেমগুলো করা শুরু করি, ঠিক আছে? মোটামুটি একটা বেসিক যেটা ফাউন্ডেশন দরকার ছিল তোমাদের মোটামুটি হয়ে গেছে। এখন আমরা 13.1টা আমাদের টার্গেট হচ্ছে উইদিন 2 ডেজ আজকে করব এবং পরের দিন করব। এই 2 দিনে আমরা এক্সারসাইজের সবগুলো প্রবলেম ডিসকাস করে শেষ করে ফেলতে চাই। তাহলে দেখি কিভাবে করা যায়। আমরা দেখি 5 নাম্বার থেকে শুরু করব। প্রথম 4টা হচ্ছে আমাদের এমসিকিউ, যেগুলো তোমরা নিজেরা সলভ করবা এবং না পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করবা। 5 নাম্বার থেকে আমরা ডিসকাস করা শুরু করি। দেখো 5 নাম্বারে কি বলে। 5 নাম্বার বলছে ফাইন্ড কমন ডিফারেন্স এন্ড 12th টার্ম অফ দ্য সিরিজ। একটা সিরিজ দেয়া আছে 2 -5 -12 -19, একটা সিরিজ দেয়া আছে। ওকে, এখন এখান থেকে বলছে কি বের করতে? কমন ডিফারেন্স। Common difference. আচ্ছা, at first let us find the common difference. I told you that to find the common difference, we need to show at least two difference, right? That is the second term minus the first term. Second term is -5 minus the first term. First term is 2 is equal to third term minus second term. Third term is -12 minus second term is -5. Do you understand this line? If you have any confusion in this line, you may let me know. So from here I find it is -7 is equal to, from here also if you do the calculation, see এটা কি আসবে দেখি বলো তো, -7 এসে প্লাস হয়ে যাবে, তাই না? Then -12 plus 5, it will give you ultimately -7 only. But
তোমার এটা লিখতে হবে ওইরকম এই ফর্মে। Okay, so the common difference is -7. Acha. Then we have to find out the 12th term. Before I find the 12th term, I have to mention what is the first term here. First term comma a is equal to 2. Okay, so 12th term, before I find 12th term, I must write the formula of nth term, that is a plus n minus 1 into d. Okay, so if I want to find out the 12th term, you can see that the value of n I have put 12. So here also I will put the value of n as 12. Before that a is 2. 2 plus n minus 1. n is 12, so 12 minus 1 into d. What is d? d is -7. Okay, so 2 plus 12 minus 1, 11. 11 into -7. So 2 plus a minus a, minus 7 into 11, it is going to be 77. So -75. This is the 12th term. Okay, anybody has any doubt how I did the calculation? No, sir. Okay, these are very easy. All you needed to do is practice at home. And you know, I discussed the most important basics in the last class of finite series. All you had to do is practice at home so that you know it remains in your brain. But now I think you have already forgotten and flushed it in the toilet. কোনো কিছু পড়ানোর সাথে সাথে ওই দিন যদি সেটা রিভিশন না দাও, যেটা করতে বলছে সেটা না করো, এটা মাথা থেকে চলে যায়। এবং দেখবা আজকে আমি অনেক কিছু হয়তো পড়াইতে যাব যেগুলো আমি মনে করবো যে তোমরা পারবা, কিন্তু দেখবে যে মনে পড়তেছে না, খুবই সমস্যা হয়ে যায় তখন। 6 নাম্বার অঙ্কটা আমরা একটু দেখি। 6 নাম্বার অঙ্কটা অলরেডি আমরা ওই দিন করছি, তারপর আমরা একটু দেখি। এটা হচ্ছে 8 11 14 17। 8 plus 11 plus 14 plus 17। এইভাবে এই সিরিজের আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট টার্ম কি, ফার্স্ট টার্ম comma a is equal to 8, common difference d হচ্ছে 11 minus 8 is equal to 14 minus 11 is equal to 3। আচ্ছা, কি বের করতে বলছে? which term of the series is 392? তার মানে এভাবে সামনে যাইতে 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 একটা সময় 392 আসবে, তাই না? এটা কত নাম্বার টার্ম, কত নাম্বার টার্ম আমি জানি না, কত নাম্বার টার্ম এটা আমি জানি না। তার মানে কি আমি n এর ভ্যালু জানি না, আমাকে n এর ভ্যালুটাই এখানে কি করতে হবে, বের করতে হবে। ঠিক আছে, যেমন এই যে 8 ফার্স্ট টার্ম, 11 সেকেন্ড টার্ম, 14 থার্ড টার্ম, ফোর্থ টার্ম বলতে পারতেছি, বাট এটা কত নাম্বার টার্ম সেটা আমি জানি না, সেটা আমার বের করতে হবে। দ্যাট মিন্স আমাকে n এর ভ্যালু বের করতে হবে। আচ্ছা, তো শুরুতেই যেহেতু বললাম যে এটা কত নাম্বার টার্ম আমি জানি না, তাইলে এটাকে আমি nth টার্ম ধরে নিব। আমি ধরে নিব এটা nth টার্ম, n এর ভ্যালুটা কত সেটা আমার বের হবে। তো লেট nth term is equal to 392. nth term এর ফর্মুলা আমরা লিখে ফেলি, a plus n minus 1 into d is equal to 392। আমার মনে হচ্ছে এটা অনেকেরই বুঝতে আজকে সমস্যা হতে পারে, কারণ তোমরা গত দিনেরটা আসলে রিভিশন দাও না। আচ্ছা, তো 8 plus n minus 1 into 3 is equal to 392। তো n minus 1 into 3 এটা ইকুয়াল টু কি হবে, 392 minus 8। 392 minus 8 কত, 384। দেন 3 টা ওইদিকে চলে গেলে ডিভাইড হয়ে যাবে, n minus 1 is equal to 384 divided by 3 কত আসে, 3 1 the 3 3 2 the 6 128. তাইলে 1 এই মাইনাস 1 টা ওইদিকে গেলে কি হবে, 128 plus 1 is equal to 129। তার মানে আমরা এটাকে nth টার্ম ধরছিলাম, n এর ভ্যালু আসছে 129, তার মানে এটা 129th টার্ম। তাহলে আমরা কি লিখবো, সো 129th টার্ম is equal to 392। জিজ্ঞেস করছিল না যেটা কত নাম্বার টার্ম, আমরা বলে দিলাম এটা 129 নাম্বার টার্ম। ওকে, সো আমরা এটা বের করে ফেললাম। তো এই 6 এর মতোই হুবহু কোশ্চেন হচ্ছে নাম্বার 7। সো আমি আশা করি নাম্বার 7টা তোমরা বাসায় সলভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। কেউ কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাইলে করতে পারো, নাহলে আমি পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি। না, ওকে ফাইন। আচ্ছা,
এরপরে যেটা দেখা যাচ্ছে 7 নাম্বারটা একদম সেম সেম, সো আশা করি তোমরা পারবা। 8 নাম্বার যে অঙ্কটা সেটা আমি একটু পরে করাবো, ঠিক আছে, এটা একটু ডিফারেন্ট, তো সেম সেম টাইপগুলো একটু একসাথে করে ফেললে সুবিধা। আচ্ছা, এখন যেখানে বলছে হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ ফার্স্ট n টার্মস অফ দ্য সিরিজ 1 3 5 7, সামেশন বের করতে বলছে। তো তাইলে এটা আমরা তো ইজিলি করতে পারি। কি দেয়া আছে 1 3 5 7 এভাবে আপ টু n টার্ম পর্যন্ত। ওকে, so first term a is equal to 1, common difference d is equal to 3 minus 1 is equal to 5 minus 3 is equal to 2. So summation of n term এর ফর্মুলা আমরা যেটা জানি n by 2 divided by 2a plus n minus 1 into d. তো এখানে বলছে কি দেখো কোশ্চেনটাতে find the sum of first n terms of the series, n এর ভ্যালু বলা নাই, তার মানে আমরা n এর কোনো ভ্যালু এখানে বসাবো না, n টা যেরকম আছে সেরকমই থেকে যাবে, বাকি যে a আর d আছে সেই ভ্যালুগুলো আমরা রিপ্লেস করব। তাহলে যদি আমরা রিপ্লেস করি কিরকম হবে n by 2 2 into a এর ভ্যালু কত 1, n minus 1 into d, d কোথায়, d হচ্ছে 2। আচ্ছা, তাহলে n by 2 2 minus 2 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করো 2n, মাইনাসে এটা প্লাস হয়ে যাবে, 2 1 যা 2 এরকম হয়ে যাবে, তাই না? Continuing the calculation, n by 2 it will remain as it is, 2 plus 2 it will become 4, 4 minus 2n. So Sn, if you notice, I can take 2 common from here, n divided by 2. If I take 2 common from here, this 4 will become 2 minus this 2n will become only n, because I have taken 2 common. So 2 and 2 will cancel each other. Now if I multiply, what will happen, n into 2 it will become 2n minus n square. আমি তো এখানে একটা মিস্টেক দেখছো, তোমরা একটু বলো না। এই যেটা প্লাস ছিল এটাতে এখানে মাইনাস লিখবে, যেটা প্লাস হবে এটা যদি প্লাস হয় তাহলে এটা মাইনাসই থেকে যাবে, তাহলে 2 আর 2 they will get cancelled. ওকে, সো এখানে কি থাকবে, শুধু 2n থাকবে, n divided by 2 into 2n, so 2 and 2 cancel, n square. ওকে, এটা কিন্তু আসলে আরেকটা ফর্মুলা, ঠিক আছে, যখনই দেখবা এখানে এই সিরিজটার দিকে একটু খেয়াল করে, এই সিরিজটার কোনো স্পেশাল কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছ, এখানে কোন টাইপের নাম্বারগুলো আছে দেখি বলো তো, odd অড নাম্বারগুলা, কারেক্ট। তো যখনই তোমাকে অড নাম্বারের একটা সিরিজ দিয়ে বলবে যে ফার্স্ট n টার্মে সামেশন বের করো, দা আনসার উইল বি n স্কয়ার। এখন যদি আমি তোমাকে বলতাম যে ফার্স্ট 10 টার্ম, ফার্স্ট 10 অড নাম্বারের সামেশন বের করো, ফার্স্ট 10 অড স্কয়ার বের করো, তাইলে কি হবে 10 স্কয়ার। ভেরি গুড, n এর ভ্যালু এখানে কি 10, 10 স্কয়ার সো ইকুয়াল টু 100. It is important for MCQ. I have seen Moshul sir putting this question in the MCQ several times. Okay, so odd number এর জন্য এটা n স্কয়ার। তোমরা আমাকে একটু ডেভেলপ করে দেখাবা যদি এখানে ইভেন নাম্বার হইতো তাহলে এই ফর্মুলাটা কিরকম হতো, ঠিক সেম প্রসিজার ফলো করে তোমরা আমাকে বলবা, ঠিক আছে, জাস্ট সিরিজটা চেঞ্জ করবা, 2 4 6 8 এটা হবে সিরিজ, এবং সেম প্রসিজার ফলো করে তোমরা আমাকে বলবা যে Sn ইকুয়াল টু কত পাও। এটা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক নাম্বার 1 আজকের জন্য। ও সরি, হোমওয়ার্ক 2, অলরেডি তো একটা অঙ্ক হোমওয়ার্ক দিয়ে ফেলেছি, তো একটু মনে রাখবা, ঠিক আছে, সবাই খাতার মধ্যে লিখে রাখো যে এটাও একটা হোমওয়ার্ক, যে এই সিরিজটা যদি ইভেন নাম্বারের সিরিজ হয় তাহলে আমার এই এখানে Sn ইকুয়াল টু কত আসবে, এবং দোনোটা তোমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে। কি বললাম, মুখস্থ রাখতে হবে, যে যদি 10 অড নাম্বারের সামেশন বলে তাহলে এখানে সিম্পলি n স্কয়ার এর জায়গায় 10 বসে দিলে 10 স্কয়ার ইকুয়াল টু 100 এভাবে চলে আসবে। সো এটাও গেল। আচ্ছা, এটা যেটা করছি সেটা কত নাম্বার প্রবলেম, এটা 9 number 9 নাম্বার। যদি তোমরা 10 নাম্বারের কোশ্চেন দেখো একদম সেম সেম, সো 10 নাম্বার কোশ্চেনটা তোমরা নিজেরা করে ফেলবা। এখানে দেখছো জোড়ায় জোড়ায় আছে এই ধরনের প্রবলেমগুলো, মানে সেম টাইপ দুইটা করে প্রবলেম দেয়া, তো একটা আমি করি আরেকটা তোমরা করবা বাসায়। তো 10 নাম্বার আশা করতেছি তোমরা করতে পারবা। দেন 11 আর 12 এই দুটোটাও কি দেখো সেম সেম, তো 11 আর 12 এর মধ্যে যে কোনো একটা আমি করি, বাকিটা তোমরা করবা। তো আমার স্যার 10 নাম্বার, স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার 10 নাম্বারে তো 9 টার্ম বের করতে বলছে না?
অসুবিধা কি? n এর ভ্যালু জানো? ওকে স্যার, পারবো। আমি একটু হেল্প করে দিব। দেখো সামেশনের ফর্মুলা কি? হ্যাঁ স্যার, পারি, আমি পারবো এটা। ওকে ফাইন, তাহলে তো আর কোনো কথা নেই। তাইলে এবার আমরা 11 আর 12 এর মধ্যে 11 নাম্বারটা আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই দিই। দেখো এই কোয়েশ্চেনটা অনেক সময় অনেকে বুঝতে পারে না যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি বের করতে বলছে। তা আমি তাদেরকে এভাবেই বুঝাই, যদি আমি লিখি 1 + 2 = কত, তুমি এখানে অ্যাকচুয়ালি কি বের করে দেখাবা বলো তো? Summation. সামেশন, মানে 1 এর প্লাস সামেশন বের করে আমাকে বলবা। 1 + 2 + 3 এরকম যদি থাকে তাহলে তুমি এই তিনটার সামেশন বের করে দেখাবা, তাই না? এখন আমাদের কোশ্চেনটা কি এরকম দেয়া, কোশ্চেনটা দেয়া হচ্ছে 5 + 11 + 17 + 23 .. up to 59 = what? তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমাকে কি বের করতে বলছে, কি মনে হয় তোমাদের? কি বের করতে বলছে? সামেশন বের করতে বলছে। এই সবগুলো নাম্বার অ্যাড করলে কত হয় সেটা তোমাকে বের করতে বলছে। তো এই সিরিজের জন্য আমরা কি কি জানি আমাদেরকে একটু দেখতে হবে। এই সিরিজের জন্য ফার্স্ট টার্ম জানি, সেটা হচ্ছে 5, কমন ডিফারেন্স 11 - 5 = 17 - 11 = 6, রাইট? এখানে আমরা এখন যদি আর কিছু জানি না, তো আমরা Sn যদি অ্যাপ্লাই করি, n / 2 2a + n - 1 * d। ঠিক সেম একটা প্রবলেম তোমাদের সাথে আমি গতদিন ডিসকাস করছিলাম, যে এইভাবে সামেশন বের করতে গেলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা a আর d এর ভ্যালু জানি, কিন্তু n এর ভ্যালু কি জানি? আমরা কিন্তু n এর ভ্যালু জানি না। আমরা জানি না যে এখানে টোটাল কয়টা টার্ম আছে, মাঝখানে ডট ডট না, এখানে কয়টা টার্ম আছে আমরা জানি না। 1 2 3 4, তারপরে আরো কতগুলো টার্মের পরে 59 আসে আমি জানি না। তো এই জন্যই তোমাদেরকে গতদিন বলছিলাম, যদি আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট 4টা টার্মে সামেশন নিতে বলি তাহলে লাস্টের টার্মটা কত হবে? 4th টার্ম। যদি 5টা টার্ম আছে বলি তাহলে লাস্টের টার্মটা হবে 5th টার্ম। ঠিক একইভাবে আমি এখন যেহেতু জানি না এখানে কয়টা টার্ম, আমি ধরে নিব এখানে n নাম্বার অফ টার্ম আছে, তাহলে লাস্টের নাম্বারটা কি হবে? nth টার্ম হবে। আমরা এটা ধরে নিতে পারি, তাই না? যদি এখানে n নাম্বার অফ টার্ম থাকে তাহলে লাস্টের নাম্বারটা কি হবে? nth টার্ম হবে। যাদের এটা বুঝতে সমস্যা হবে তোমরা আমার ওই ভিডিওটা ওটা আমি দিছি কয়েকজনকে, তোমরা একটু দেখে নিবা, আর যদি কারো লাগে তো আমাকে মেসেজ পাঠালে আমি পার্সোনালি তোমাকে ফরওয়ার্ড করব। তো যেটা বলতেছিলাম, যে লাস্টের নাম্বারটাকে আমরা যখন n এর ভ্যালু জানবো না তখন লাস্টের নাম্বারটাকে আমি nth টার্ম বলে ধরে নিব। তো nth টার্ম = আমরা 59 লিখবো, এবং এখান থেকে আমার টার্গেট হচ্ছে n এর ভ্যালুটা বের করে নেওয়া, যাতে আমি সেটা এইখানে বসাইতে পারি। তো n টার্মের ফর্মুলা হচ্ছে a + n - 1 * d = 59। তো a এর ভ্যালু কত? a এর ভ্যালু দেখা যাচ্ছে 5, d এর ভ্যালু 6। তো আমরা বসাই 5 + n - 1 * 6 = 59। আচ্ছা, n - 1 * 6 = 59 - 5। এই 5 টা এদিকে প্লাস, ওইদিকে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে। তো মাইনাস হয়ে গেলে হয়ে যাবে কি 54। তাহলে n - 1 = 6 টা এদিকে মাল্টিপ্লাই, ওইদিকে গেলে হয়ে যাবে ডিভাইড। তো 54 / 6 কত? 6 9 = 54। তো তাহলে এটা 9। এবার n - 1 = আমরা জানি 9। তো n = কত হবে? 9 + 1 = 10। ঠিক আছে, এবার আমরা জানি যে এইখানে এরকম ডট ডট করে লিখে 59 পর্যন্ত গেলে টোটাল 10টা টার্ম থাকবে, এবং 59টা হবে 10th টার্ম। যেহেতু টোটাল 10টা টার্ম আছে, সবার লাস্টের টার্মটা হবে 10th টার্ম, রাইট? তো তাইলে আমরা n এর ভ্যালুটা জানি, জাস্ট এখানে পুট করে দিব এখন। তাইলে s 10 / 2 2 * a হচ্ছে 5 plus n - 1 10 - 1 * d d হচ্ছে 6। এরপরের ক্যালকুলেশনটা তোমরা করে নিবা। এটা সব নাম্বারই লিখে দিছি, বাকি ক্যালকুলেশনটা করার ক্যাপাবিলিটি তোমাদের আছে। তো তাইলে এখান থেকে তোমরা এই সামেশনটা বের করে নিবা, ঠিক আছে? সামেশনটা বের করবা, এবং তোমরা যেটা বললাম যে এর পরের অঙ্কটা একদম হুবহু এটার মতো সেম, সেটা হচ্ছে 12 নাম্বার অঙ্কটা। তো 12 নাম্বার অঙ্কটাও তোমরা নিজেরা আশা করি করে ফেলতে পারবা, ঠিক আছে? এইভাবে করে আমরা আজকে এবং কালকের মধ্যে ইনশাআল্লাহ এই চ্যাপ্টার পুরোটা শেষ করার চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, সো 12 নাম্বারটা যেহেতু তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম, 13 নাম্বারটা এবার আমি একটু দেখি। 13 নাম্বারটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট, ঠিক আছে?
আচ্ছা 13 নম্বরে যাওয়ার আগে এটার ব্যাপারে কেউ কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাও? নো স্যার। মাইদা? স্যার আচ্ছা ওকে, আমি আবারও বলতেছি এই কোশ্চেনটা বুঝতে হইলে গতদিন আসলে কিছু জিনিস বুঝেছিলাম সেগুলো জানতে হবে, সো যদি মনে না থাকে তাহলে সেগুলো একটু রিভিশন দিয়ে নিও। আচ্ছা নাহরিন, তুমি আজকেই দেখতেছি ফাইনাল সিরিজ শেষ করে ফেলতেছো, সবার থেকে আগে যাচ্ছ তো। ঘটনা কি, সবাই যেখানে রোজ হতে রেস্ট করতে চাই তুমি দেখি ক্লাস করে ফেলতেছো। আচ্ছা 13 নাম্বারটা একটু দেখি। 13 নাম্বারে বলছে ইফ দ্য 12th টার্ম অফ অ্যান অ্যারিথমেটিক সিরিজ, একটা অ্যারিথমেটিক সিরিজ বলেই দিছে, তো অ্যারিথমেটিক সিরিজ হলে আমরা ধরে নিই যে ওইটার ফার্স্ট টার্ম, সিরিজটা তো দেয়া নাই না, আমরা ধরে নিই যে ওইটার ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে a আর কমন ডিফারেন্স ইজ ইকুয়াল টু d। ওকে, তো এরকম যদি হয় তাহলে nth টার্ম কি হবে, এরকম একটা সিরিজের nth টার্ম আমরা জানি a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু d। তো আমাদের বলে দিছে 12th টার্ম, 12th টার্ম ইকুয়াল টু কি হবে, a প্লাস n এর জায়গা হবে 12, তো 12 মাইনাস 1 ইন্টু d, তাহলে a প্লাস 12 মাইনাস 1 মানে 11, 11d, তাই না? এখন 12 টার্ম কত সেটা আবার কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে দেয়া আছে, তাইলে আমরা কি লিখতে পারি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন আই ক্যান রাইট a plus 11d is equal to 77, কারণ কোশ্চেনে বলে দেয়া আছে 12 টার্মটা কত, 77। ওকে, আচ্ছা তো এটা একটা ইকুয়েশন। আরেকটা ইকুয়েশন আমরা চাইলে ফর্ম করতে পারি, আচ্ছা না আরেকটা ইকুয়েশন না, ওরা ডাইরেক্ট বলেই দিছে হোয়াট ইজ দ্য সামেশন অফ ফার্স্ট 23 টার্মস অফ দ্য সিরিজ। আচ্ছা এখন সামেশনের ফর্মুলা আমরা কি জানি, Sn is equal to n divided by 2 2a plus n minus 1 into d। তো আমাদের কয়টা টার্মের সামেশন বের করতে বলছে, 23 টা টার্মের সামেশন বের করতে বলছে না কোশ্চেনে, তাইলে n এর ভ্যালু বসাবো 23। আমি আবারও বলতেছি যখন তুমি নিজেকে কোশ্চেন করবা যে এখানে কয়টা টার্ম আছে, তুমি আনসার পাইলে 23, তার মানে n এর ভ্যালু 23, কয়টা টার্ম সেটাই হচ্ছে n এর ভ্যালু। তো তাইলে এখানে হবে 2a plus 23 minus 1 into d। এখান থেকে 2 কমন নেওয়া যায় না, 2 যদি আমরা ভিতর থেকে কমন নিয়ে ফেলি তাহলে এটা a হয়, আর 22 থেকে 2 চলে গেলে 11 থাকে, 11d, তাহলে 2 আর 2 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে 23, আর a plus 11d, দেখো তো এটার ভ্যালু কিন্তু আমরা অলরেডি এখানে ইকুয়েশন 1 দিয়ে বের করে রাখছি, a plus 11d is equal to 77, তো a plus 11d এটার বদলে আমি কত বসাবো, 77, দেন যেটা মাল্টিপ্লাই করলে আমার কি হয়ে যাবে, আনসার বের হয়ে যাবে। কারো কোনো ডাউট থাকলে একটু জিজ্ঞেস করো আমাকে, আমি আবার এক্সপ্লেইন করবো, কোনো অসুবিধা নেই। বুঝো নাই এরকম কোন স্টেপ আছে? স্যার পুরা আবার একটু বলবেন। ওকে, আবার একটু বলি, আমি এখানে বলেই, এখানে কিন্তু বলা আছে যে এটা একটা অ্যারিথমেটিক সিরিজ, কিন্তু সিরিজটা দেয়া নাই, তো সিরিজটা যেহেতু দেয়া নাই আমি ফার্স্ট টার্ম বা কমন ডিফারেন্স কিছুই জানি না, তো আমি ধরে নিব যে ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে a আর কমন ডিফারেন্সটা d। তো যদি a আর d ফার্স্ট টার্ম আর কমন ডিফারেন্স হয় তাহলে আমরা nth টার্মের ফর্মুলা এটা জানি না, a plus n minus 1 into d। এখন কোশ্চেনের শুরুতেই ওরা বলে দিছে যে 12th টার্ম বলে একটা কথা বলছে, তো আমরা যদি nth টার্মের ফর্মুলা ইউজ করে 12th টার্মটা বের করি সেটা a plus 11d আসে, তাই না? আবার কোশ্চেনে বলে দিছে যে 12th টার্মটা কত, 77, আমরা পাইছি 12th টার্ম এটা, তার মানে এটা ইকুয়াল টু এটা আমরা লিখতে পারি, a plus 11d is equal to 77, এটা আমরা লিখতে পারি, লিখলাম। দেন আমাদেরকে বের করতে বলছি কি, the summation of first 23 টার্ম। তো তাইলে সামেশন অফ ফার্স্ট 23 টার্ম, সামেশনের ফর্মুলাটা লিখে, যেহেতু 23 টা টার্ম আছে এখানে তার মানে n এর ভ্যালু 23, তো n এর ভ্যালুটা রিপ্লেস করব, বাকি a আর d এর ভ্যালু তো আমরা জানি না, তাহলে বসানোর কোনো চান্স নাই। তো এখানে তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো দেখবা যে একটা পর্যায়ে এখানে কি আসবে, a plus 11d আসবে। তো a plus 11d এটার মানে ভ্যালু কিন্তু তুমি অলরেডি জানো 77, তো a plus 11d এর ভ্যালুটা যদি বসাই দাও তাহলে এখান থেকে তোমার সামেশনের যে ভ্যালুটা ওটা চলে আসবে। বুঝতে পারছো?
হ্যাঁ স্যার আমি বুঝছি। ওকে, তো এটা গেল নাম্বার 13। ওকে, একটু খেয়াল করলে দেখবা যে 14 নাম্বার অঙ্কটাও সেম সেম, জোড়ায় জোড়ায় দিছে না, এই জন্য। তো 14 নাম্বারটাও আশা করি ইনশাআল্লাহ তোমরা করে ফেলতে পারবা। 15 আর 16 ও সেম সেম, তো 15 আর 16 এর মধ্যে একটা আমি ডিসকাস করতেছি, আর বাকিটা ইনশাআল্লাহ তোমরা পারবা। ওকে, আর 17 18 ও সেম সেম, তো 17 আমি ডিসকাস করব, 18 তোমরা করে ফেলবা। তো আজকে আমরা আর দুইটা অঙ্কই করি, সেটা হচ্ছে 15 আর আরেকটা মনে করো আমরা করলাম 17, ঠিক আছে? তো সেটা কিভাবে করা যায়, যেগুলো হোমওয়ার্ক দিচ্ছি সেগুলো যদি তোমরা করে ফেলো না, তাইলে কিন্তু দেখা যাবে পরের দিন শেষ হয়ে যাবে চ্যাপ্টারটা, কারণ অনেক কিছু জানবা তোমরা, ঠিক আছে? আর যেগুলো দিচ্ছি ওগুলো না করলে তাহলে বুঝবা না, তো তো বেশি টাইম লাগবে। আচ্ছা, 15 নাম্বারটা করব বললাম। 15 নাম্বারে কি বলতেছে, the sum of first n terms of a series। ও ফাইন, সিরিজটা এখানে দেয়া আছে। সিরিজ হচ্ছে কত, 9 প্লাস 7 প্লাস 5 প্লাস ডট 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 এভাবে যাচ্ছে। তো তাইলে এখান থেকে আমরা ফার্স্ট টার্ম ইকুয়াল টু লিখে দিতে পারি 9, কমন ডিফারেন্স ইকুয়াল টু 7 মাইনাস 9 ইজ ইকুয়াল টু 5 মাইনাস 7 ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে -2। 2 করে কমে যাচ্ছে, তাই না? তাইলে -2 কমন ডিফারেন্স। এখন এখানে বলে দিছে যে সামেশন কত সেটা দেয়া আছে। দেখো এখানে বলে দিছে the sum of n terms is -144, তার মানে সামেশন ইজ ইকুয়াল টু 144, এটা ওরা বলেই দিছে। তো আমরা এখান থেকে n এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব। তো আমরা এখানে sn এর ফর্মুলাটা বসাই, n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to -144। আচ্ছা, এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে a আর d এর ভ্যালুটা রিপ্লেস করা। a আর d এর ভ্যালু দেয়া আছে না, 9 আর -2, আমরা রিপ্লেস করি। তাহলে এখানে কি হবে, n এর ভ্যালু জানি না, n এর ভ্যালু থাক 2 into a, a এর ভ্যালু কত 9, তাহলে 2 into কত হবে প্লাস n minus 1 into d, d এর ভ্যালু হচ্ছে -2 equal to -144। এখানে হবে 18, এখানে -2 into n হবে -2n, minus এ minus এ it will plus 2 1s 2। এরপরে যা করতেছে এগুলো সিম্পল ক্যালকুলেশন, সো আমি আর এক্সপ্লেইন করতেছি না, তোমরা আশা করি বুঝে ফেলবা। n/2, 18 আর 2 মিলে চাইলে এখান থেকে একটা 2 কমন নিয়ে আসি, তাই না? আমরা অলওয়েজ 2 কেন কমন নিই এরকম সিচুয়েশন থেকে, যাতে আমরা এই n এর নিচে যে 2টা আছে ওটাকে ব্যালেন্স করে ফেলতে পারি, ঠিক আছে? 2 কমন নিলে এটা যাবে 10, এটা হয়ে যাবে n। n into 10 is 10n minus n into n, n square is equal to -144। If I change the side, minus n square will become plus n square, plus 10n will become minus 10n, and -144 is already on that side. So from here actually we need to do the middle term factor. How we can do the middle term factor? 144 কে কিভাবে ভাঙা যায়? Let us check. Three threes are 9, 9 twos are, let us say 18, এতটুকু পর্যন্ত 18, বাকিগুলা 2 twos are 4, 4 twos are 8। হ্যাঁ, 18 থেকে 8 গেলে দেখো 10 থাকে, সো তার মানে 18 আর 8 দিয়ে হবে। তোমরা চাইলে ওই যে ক্যালকুলেটর দিয়ে বের করে উল্টা ভাবে আসতে পারো, সেটাও একদিন আমি তোমাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। সো এগুলো অলরেডি জানেন মনে হয়। 18n plus 8n minus 144 is equal to 0। শোয়েব মনে আছে? হ্যাঁ স্যার মনে আছে আমার। ওকে, তুমি আরিয়ান আর সালমান তোমাদেরকে বোধহয় দেখাইছিলাম। এখান থেকে আসবে n plus 8 into n minus 18 is equal to 0।
So এখান থেকে লেখা যায় n plus 8 is equal to 0 or n minus 18 is equal to 0. So n equal to আসবে minus 8, n equal to আসবে plus 18. So obviously n can never be negative. ঠিক আছে, লিখে দিবা this value of n cannot be accepted because n can never be negative or fraction or decimal. It has to be only natural number. So n is equal to 80. So the next problem is just similar, or only the series and the summation number is different. Okay, so in the similar way you have to solve. I hope you can do. So, and if you cannot, then you can let me know in the next class. Okay. Then we have come down to the last problem of today. That is problem. বুঝি নাই। 1 মিনিট বাকি এই বন্ধ হয়েছে। less than 1 minute. Oh, আচ্ছা ঠিক আছে, তাইলে আজকে এতটুকু থাক, অসুবিধা নেই, আমরা ইনশাআল্লাহ পরের ক্লাসে দেখতে পারবো। তো যেটা বলতেছি, যেগুলো হোমওয়ার্ক দিছি কাইন্ডলি সেগুলো একটু করে নিও, ঠিক আছে? 16 পর্যন্ত হোমওয়ার্ক না? তোমাদের 16 পর্যন্ত হোমওয়ার্ক, 16 পর্যন্ত একটু কমপ্লিট করে ফেলি, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার আমি আপনাদের 5.7 হোমওয়ার্ক কখন দিয়ে দিতেছি, ওকে? একটু লেট আচ্ছা ঠিক আছে।